Yes, while discussing about water user allocations, yesterday we discussed about different elements, different laws and regulation to protect the water resources. Next is water user allocation WUAS. WUAS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? WUA is a law association of water origin of WAS users, uh, irrigators, farmers, etc. ವಾಟರ್ ಯೂಸರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಅದೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಒರಿಜಿನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರ ಅದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇರಿಗೇಟರ್ಸ್ ಅದಾರ, ಫಾರ್ಮರ್ ಅದಾರ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಇದ್ರಾಗ. ವಾಟರ್ ಯೂಸರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೂ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವೆದರ್ ದ implements for organizing was internal or external. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾವು. ಒಂದು ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಎಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಅದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ. WA is originating from internal infiltrators are often found in small scale farmer managed irrigation system. WA ಅನ್ನೋದೇನದ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ. bylaws of the WAs, ಲಾಗಳು ಏನೇನದ WAs they are normally required to before a WA it can be registered as a legal entity and before it can be allowed to operate. The issues that such bylaws address include basic facts about the objectives of the WA, criteria for becoming a member of WA, number of farmers required for the establishment of WA, the WA has a legal entity, structural organization and internal arrangement, operation maintenance, water charges, right and obligation of members, interpreting and amending the bylaws, liquidation of the WA and establishment of a acceleration of WAs. Criteria for becoming member of WA. WA member ಆಗಬೇಕು. Most bylaws restrict membership to the registered landowners in the hydraulic unit. WHO are engaged who are engaged in full-time basis in farming. But in some countries like Nepal, extended the right to become a member to both owners and tenants, where membership of WA is open to farmers having land or tenure rights. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಜಮೀನ್ದಾರ ಯಾರಿರ್ತಾನ ಅವನೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಾನ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷದಾಗಿರ್ತಾನ. ಆದ್ರೆ ಸಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ನೇಪಾಳದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಾಕ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಟು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆನರಿ ರೈಟ್ಸ್, ರೈತರಿಗೂ ಹಕ್ಕು ಅದ. ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ WA. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವರು ಸಹಿತ WA ಅದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇರಿಗೇಟರ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಓನರ್ ಅಂಡ್ ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋರು, ಮೀನನ್ನು ಮಾರೋರು ಸಹಿತ ಆಗಬಹುದು, ದನ ಕಾಯೋರು ಸಹಿತ ಆಗಬಹುದು. In many cases, women appear to be almost absent from the water users groups or association. The only women who can potentially participate in the water users group are either widows or single mother with no adult male living in the household. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಲಾ ಹೇಳ್ತದ. ಹೆಂಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು who can potentially participate in water user group ಆರ್ ವಿಡೋಸ್, ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಮದರ್ ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ. ಆನ್ ಒಕೇಶನ್ special arrangements are made to provide for the representation of disadvantaged such as tailor enders, female ends of farms or small farmers, that is representative from the head and tail and end of the irrigation system. On occasion special arrangement made to provide the representation of the ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಕೇಶನ್ದಾಗ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್. ವಾಟರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ sharing a limited natural resources between different regions and competing users. ವಾಟರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮುಂದೇನು, ಇದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅದ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅದ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೇಡ್ ನೆಸೆಸರಿ when the natural distribution and availability of water fails to meet the need of all water users in terms of quantity, quality, timing of availability.
It is process made necessary when the natural distribution of unlimited water falls to meet the need of the water users. In simple terms, it is a mechanism for determining who can take water, how much they can take from which location, when and for what purpose. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಳಸಬೇಕು, ನೀರನ್ನು ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ವಾಟರ್ ಯೂಸರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, WUA. WUA ಇದು ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅದ, ಲೀಗಲಿ ಮಾಡ್ತದ ವರ್ಕ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದ, ಆಪರೇಷನ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ಅಬಂಡೆಂಟಿಂಗ್ ಬೈಲಾಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ WA, ಇಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದ. ಅಂತಾರ ಒಂದು WA ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿನ್ ವಾಟರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್. 10 ರೂಲ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, 10 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ ವಾಟರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ದಾಗ ಅನ್ನೋದ್ರ 1 by 1 ನೋಡೋಣ. ರೂಲ್ 1 ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ? In basins where water is becoming stressed, it is important to link allocation planning to broader social, environmental and economic development planning. ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾದಾಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಪರಿಸರ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ವಾಗಿ ಪರಿಸರನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನು ಮಾರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀರನ್ನು ಮಾರಬೇಕು, ನೀರನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರು ಇಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ರೂಲ್ 2, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಬೇಸಿನ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. Rule 3, the degree of complexity in an allocation plan should reflect the complexity and challenges in the basin. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ನೀರಿಂದು, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಅವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು ಏನೇನು ಬರ್ತಾವ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇನು ಬರ್ತಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಅಲೋಕೇಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. Rule 4, considerable care is required in defining the amount of water available for allocation. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ವಾಟರ್ ನೀಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಟ್. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ವಾಟರ್ ನೀಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೃಷ್ಣಾ ಬೇಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭೀಮಾ ಬೇಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ವಾಟರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಪರ್ಪಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಅದರ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ವಾಟರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಳಸಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ. ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಹಿತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಳಸಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೇಸಿನ್, ವಾಟರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ objective should be developed in or alongside the allocation plan. In stressed basin, water efficiency assessment to efficiency ಎಷ್ಟು ಅದ ವಾಟರ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲೋಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಬಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗಿಯರ್ಸ್. ಅಲೋಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೂರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತಾವು, ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲೋಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೀಡ್ ಟು incorporate flexibility in recognition of uncertainty over the medium to long term. ಅಲೋಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಕಾಗ್ನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರೇನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ನಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಹಳ ವರ್ಷ 50 or 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ರೀಜನಲ್ ವಾಟರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು local and individual water entitlements and for clearly defining annual allocation. ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೀಜನಲ್ ವಾಟರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅವು ಟೋಟಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಟರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವು ಏನು 10 ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ ನೀರು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವಾಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ? ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್, ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತದ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಮೂವ್ ದ ಪಾಟ್ಸ್, ತಪ್ಪುಗಳು ಏನದಾವ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ರಿಫಾರ್ಮ್. ವಾಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನೇನದಾವು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಮಿಟಿ, the Mihir Shah committee suggested to reform strategies for the country's water sector. The report, a 21st century institutional architecture for India's water reforms, made several recommendations based on its diagnosis of the ailing sector or weak sector. Mihir Shah committee ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ 21st century institutional architecture ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇರಬೇಕು, ನೀರು ಬಳಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇನಿದಾವು ಮತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು. ಅವನ್ನ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ದಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅಜೆಂಡಾ ವಾಸ್ ಎ proposed restricting of the Central Water Commission (CWC) and Central Groundwater of India. The reform agenda was proposed to restructuring. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಅದ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದಾವಲ್ಲ ನೀರಿಂದು ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹರಿವರ್ದು ಅವನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂದ್ರ ಬೋರ್ವೆಲ್ದು ಏನೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾವಲ್ಲ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬಾವಿದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತದ. ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ರಿಫಾರ್ಮ್. India's water sector faces challenges. Some of the problems in the water sector identified by the committee are ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವು ಏನೇನಂತ ಅಂದ್ರ the efficiency in public irrigation scheme is as low as 35%. There is a huge gap between potential created and potential utilized in the irrigation sector. Important to public irrigation scheme, ಈಗ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತು, ಕೆನಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಓಕೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 35% ಅದ. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬಹಳ ಫರ್ಕ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುದು ಎಷ್ಟು 35%. 100 ಜಸ್ಟ್ 35% ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ further development of the surface water in the country in view of the fact that in India highly developed rivers are facing severe water stress. Next, there is no scope for further development of surface water. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ರಿವರ್ಗಳು ಏನೇನದಾವ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಳೆಗಳು ಅದಾವಲ್ಲ, ಅವನು ಇನ್ನು ಮುಂದ ನೀರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಆಗ್ಯಾವ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ ಎಲ್ಲಾರು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು ಚಲೋ. ಗಂಗಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಅವನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಯದ ಆ ರಿವರ್ನಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಸೋರ್ಸಸ್ through means such as construction of reservoir, digging wells, laying canals and pipelines, but it is allocating the limited water among various competitive use. ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್, ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ವೆಲ್ಸ್, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು, ಲೇಯಿಂಗ್ ಕೆನಾಲ್ಸ್, ಕೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದಾವ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಳೆ ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ನಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ರಿಫಾರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ 2012. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ 2012 ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ Government of India in January 2012 released draft national water policy for the consideration and opinion on state governments and other stakeholders. ಕೇಂದ್ರ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಜನವರಿ 2012 ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೀರನ್ನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ಕೀ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸೀನ್ಸ್
2012 draft is review of 2012 draft. Here priorities are given for water allocation. 2012 ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ 2002 ಏನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ರಿವ್ಯೂನ ಮಾಡ್ಯಾರು. ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್. ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸೆಂಟರ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ buggling and auditing to be made mandatory for each state government to put a regulator for water allocation and water use efficiency. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರ ವಾಟರ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದರದ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರದು ನೀರಿಂದು ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟದ ಅನ್ನೋದು, ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರು, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟದ, ಅಲೋಕೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಯಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು establish a water tariff system and fix the criteria for water charges. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟದ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ವಾಟರ್ ತಾರಿಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. Draft is made to enhance the current attitude towards water recharging both among the government agencies as well as public, especially the farming communities. Draft is made, draft ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ಅಂದ್ರ ಕರೆಂಟ್ attitude towards water recharging, ವಾಟರ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಾಕಿದವರು ನೀರನ್ನ ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. Currently, heavy underpricing of electricity leads to wasteful use of both electricity and water, which this draft also hopes to reverse. Already ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದ, ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಬಳಕೆ ಎರಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಸಿಗವಲ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನೂ ಸಿಗವಲ್ತು. ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ವಾಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೆಲ್, PPP ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈವೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರು PPP ಮೂಲಕ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. PPP ಅಂದ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಮೂಲಕ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ PPP ಮಾಡೋದು. ಅದು ವಾಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಾಗೂ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. The draft of policy calls for the obligation of all the forms of water subsidies to the agriculture and domestic sector, but subsidies and incentives could be provided to private industry for recycling and releasing treated effluents. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯಾರಿಗೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ರೀಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರ. ಏನು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರ, ಇದು ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ 4. ಈಸಿ ಅದ. ಮಾಡೆಲ್ 5 ಏನದ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾಡೆಲ್ 5 ಹೇಳ್ತದೆ. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರಾಗ ಮೇನ್ ಮಾಡೆಲ್ 4 ನಾಗ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನದ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಫಾರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ WA, ವಾಟರ್ ಯೂಸರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತದ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಯೂಸರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ WA ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನ್ ಲಾಸ್ ಅದಾವ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನೇನ್ ಅದಾವು, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಂಗ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಇರಿಗೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇರಿಗೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು,
ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿದಾವೆ ನೀರಿಂದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬರೀತೀರಿ ಅಂದ್ರೂ ನೋಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಜೆಂಡರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಲಾ ಆಗ್ಯಾವು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದ. ನೀಡ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಥಿಯರಿ ಅದ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾವ ಇದ್ರ, ರೇರ್ ಏನೇನ್ ಲಾ ಅದಾವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಆದಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಾವಂತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.